салом бинандагони арҷманд, имрӯз ҷумъа 20 декабр аст. шуморо ба дидани нашри нави барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем ки бо талошҳои ҳамкорони мо дар тоҷикистон ва Прага омода шудааст. ин лаҳза нахуст бо мавзӯъи асосии барнома шинос шавед. дар ҳоле ки ду раҳбари собиқи ҳизби демократии тоҷикистон дар боздошт аст, пешвоҳои имрӯзаи ҳизб барои шомил шудан ба парлумони нав омодагӣ мебинанд. ҳизби демократии тоҷикистон низ дар парлумони мамлакат курсиҳои муайянро соҳиб мегардад. навбат ба муҳоҷирони узбек расид. баъди ҳабси Аҳмад Қурбонов муҳоҷирон шикоят доранд ки полиси Русия шаҳрвандони Ӯзбекистонро ҳадаф қарор додааст. дар ҳамлаи террористӣ дар Крокорсити тоҷиконро гунаҳкор донистанд. ҳоло як ӯзбек боздошт шудааст. ва дар кони бодом кушторҳои пурваҳшати имсол бархеро водор кардааст ба шаҳрҳои дигар кӯчанд ва дигарҳо дару тирезаҳояшонро панҷарабандӣ мекунанд. дар тоҷикистон расман маъракаи интихоботи парлумонӣ шурӯъ шудааст ва ҳизбҳои сиёсӣ яке пайи ҳам аз баргузории анҷуман ва пешбарии номзадҳои худ хабар медиҳанд. дар тоҷикистон 7 ҳизби сиёсӣ ҳаст. ҳизби ҳокими халқии демократӣ ин ҳафта аз рӯйхати ҳизби 28 нафар ва ҳизби демократ 5 номзадро пешбарӣ карданд. нозирони байналмилалӣ мисли Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо интихоботҳои солҳои гузаштаи Тоҷикистонро хилоф бо меъёрҳои интихоботҳои демократии озоду шаффоф номида нақши бештар расмиву идорашавандаи ҳизбҳои сиёсиро дар ин кишвар танқид мекунанд. аз анҷумани демократҳо Алишер Зарифӣ ва Барот Юсуфӣ гузориш медиҳанд. ҳизби демократии тоҷикистон 5 узви худро аз рӯи рӯйхати ҳизбӣ ҳамчун номзад ба вакилӣ дар интихоботи нави маҷлиси намояндагон пешбарӣ намуд. пешниҳоди номзадҳо 20 декабр дар анҷумани 19 ин ҳизб сурат гирифт. Шаҳбоз Ябор, раиси ҳизби демократии Солеҳ Фахруддин, раиси созмони ҳизби демократии дар шаҳри Шамил, Мирзоева Зуҳро, муовини раиси ҳизб, Ҷабор Гурдошев, раиси созмони ҳизби демократии Тоҷикистон дар видояти Суд, Илёсиддин Саидҷаъфаров, раиси созмони ҳизби демократ дар минтақаи Рашт. дар анҷумани ҳизби демократ гуфта шуд ки рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкили интихоботи шаффофу демократӣ, таъмини мустақилияти додгоҳҳо, мубориза бо фасод ва рушди иқтисодиёти Тоҷикистон аз ҳадафҳои барномаи пеш аз интихоботии ҳизб мебошад. умед аст ки инҳо низ дар раванди интихобот аз худ фаъолияти босамар нишон медиҳанд ва он шароиту имкониятҳое ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои шаффофу самаранок баргузор гардидани интихобот фароҳам шудааст, ҳамаи моро эътимод мебахшад ки ҳизби демократии тоҷикистон низ дар парлумони мамлакат курсиҳои муайянро соҳиб мегардад. анҷумани 19 ҳизби демократии тоҷикистон бидуни баҳсу пурсишу посухҳо баргузор шуд. вакилони анҷуман аз ҳамаи пешниҳодот бо як овоз ҷонибдорӣ карданд. дар ин анҷуман чанде аз ҷавонон ҳамчун вакил ҳузур доштанд ки бархе аз онҳо ба оддитарин суолҳо дар бораи ҳизб посух дода наметавонистанд. дар амон коллеҷ худа гуфтанд ки ҳамтари чи аста ҳизб аста мақсад мехоҳед аъзои он низ шояд морам шудем аъзои ин ҳизб. раиси ҳизби мо ҳизби демократии тоҷикистон барои фаъол набуданаш борҳо мавриди интиқод қарор гирифтааст. яке аз собиқадорони ин ҳизб низ аз раёсати нав хост дар ҷомеа фаъол бошанд. барои ҳамин раиси ҳозираи ҳизб раёсат хоҳиш мекунам ки ба ҳамин демократии ҷомеаи тоҷикистон сахт кӯшиш кунанд ки дар ҳақиқат бояд ки мо оянда демократия бисозем ки тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз давлатҳои намунавӣ бошад дар роҳи демократия. дар тоҷикистон рӯзи 10 марти соли 2025 интихоботи вакилони маҷлиси намояндагон баргузор шуда барои 5 сол интихоб мешаванд. пешбарии номзадҳои ҳизби демократ ба интихоботи нави парлумонӣ дар ҳолест ки Саидҷаъфар Усмонзода раиси пешин ва Аҳмадшоҳ Комилзода собиқ муовини ӯ дар доираи парвандаи талоши табаддулот ва ғасби қудрат дар боздоштанд. раёсати ин ҳизб дар бораи ин ду узви боздоштшудаи ҳизб вокунише нишон надоданд ва дар ин бора ба пурсиши хабарнигорон ҳам посух надоданд. ҳизби демократ ки аз соли 1990 дар саҳнаи сиёсии Тоҷикистон ҳузур дорад, борҳо ба ҷиноҳҳои гуногун тақсим шудааст.
дар тоҷикистон 7 ҳизби сиёсӣ сабт шудааст ки бештарашон ҷонибдори ҳукумат гуфта мешаванд. و قرار است هفته آینده انجمن حزب اصلاحات اقتصادی هم با مقصد پیشبری نامزدهای انتخاباتی برپا شود. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در رابطه با مرگ گنرال ایگور کریلوف اظهار همدردی کرده است. میرزیویف گفته است تاشکند این عمل تروریستی نفرت انگیز را شدیداً محکوم میکند. در همین حال دادگاه بسمن شهر مسکو شهروند ازبکستان احمد قربونوف گمانبر در کشتار گنرال کریلوف را برای 2 ماه آینده به بازداشتگاه موقتی فرستاد. تفصیلات بیشتر در گزارش شهلا گلخواجه. دادگاه مسکو روز پنجشنبه 19 دکبر قرار کرد که گمانبر در کشتار فرمانده نیروهای حمایت ضد حمله‌های کیمیایی، بیولوژی و هسته‌ای روسیه گنرال روس ایگور کریلوف تا 17 فوریه سال 2025 به حبس پیشکی گرفته شود. در این باره دادگاه بسمانی شهر مسکو خبر داده است. شهروند ازبکستان احمدجان قربانوف بر اساس 3 ماده کدکس جنایی روسیه کشتار، عمل تروریستی، معاملات غیرقانونی اسلحه و لوازمات جنگی متهم می شود. دادگاه با درخواست تفتیشات مرافعه را پشت درهای بسته برگزار کرد. قبلا خدمات امنیت فدرالی روسیه گفته بود که قربانوف را خدمات ویژه اوکراین جلب کردند. با گفته کمیته تفتیشات آنها وعده دادند که به او $100,000 میدهند. از حکم دادگاه معلوم شد که قربانوف 2 فرزند خردسال دارد. صبح 17 دکبر امسال در خیابان ریزانسکی مسکو در نزدیکی منزلی که فرمانده نیروهای حمایت از حمله‌های کیمیایی و بیولوژی روسیه ایگور کریلوف زندگی میکرد ترکش رخ داد. به گفته مفتشان مواد ترکنده در یک اسکوتر برقی که در نزد درآمدگاه ایستاد گذاشته شده بود. در نتیجه ترکیش کریلوف و یاردمچی او کشته شدند. یک روز بعد از این حادثه مقامات روسیه اطلاع دادند که در رابطه با کشتار گنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. بازداشت زاده ازبکستان که به گفته مسکو فرمان اوکراین را درباره از بین بردن کریلوف اجرا کرده است، در میان مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه ترس و وهم را به بار آورد. بسیاری از مهاجران ازبک شکایت دارند که پلیس روسیه آنها را هدفمندانه مورد تعقیب قرار می‌دهند. شخصی علاهیده می تواند بد باشد، اما ملت را نمی توان از روی رفتار یک نفر بها داد. اکنون سنجش ها سخت می شوند. حجت ها باید 100% درست باشند. به نظر من این یک اغواگری است. در حمله تروریستی در کراکور سیتی تاجیکان را گناهکار دانستند. حالا یک ازبک بازداشت شده است. من در صنعت خوراکواری فعالیت می برم. با ما بچه های ازبک و گرجی و داغستانی ها کار می کنند. باز میگویم هر ملت آدمی بد و خوب دارد. به اندیشه من باید با آدمان خوب همنشین بود و از آدمان بد پرهیز کرد. من خودم شاهد چنین برخورد شدم. پلیس شناسنامه مرا گرفت. من شهروند ازبکستان می باشم. پس آن او شناسنامه شهروندان قرقیزستان را که در پلوی من بودند تفتیش نمود، اما مرا بازداشت کردند و آنها را جواب دادند. در این بین وکیلان دومای دولتی پیشنهاد کردند که برای تروریستان حکم قتل برگردانیده شود. از جمله کنستانتین زاتولین در تلگرام کانال خود نوشته است قاتل گنرال کریلوف باید جزای قتل بگیرد، حتی اگر سخن درباره شهروندی دولتی دیگر می رود. رهبر روسیه اودیل سرگئی میرونوف نیز قبلا طلب کرده بود که مراتوری به حکم اعدام لغو شود. و در این باره در حال پس از مرگ افسری والا مقام روس اظهار داشت. من با باوری تا میگویم که باید حکم قتل برای تروریستان یاوران و فرمایشگران آنها برگردانده شود. بازداشت زاده ازبکستان در رابطه با قتل گنرال روس در حالی است که ماه مارس امسال بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس در مسکو که در شرایط بسیار سوال برانگیز رخ داد، اساساً مهاجران تاجیک را گناهکار کردند. در پی این شهروندان تاجیکستان در روسیه زیر فشار و آزار و اذیت قرار گرفتند. سعودی جابرов رئیس جمهوری قرقیزستان امروز دیگر باره درباره تعیین و علامتگذاری مرز این کشور با تاجیکستان صحبت کرد و گفت این مسئله دیگر حل شده است و فقط سندها مانده است که باید امضا شود. او قبلا گفت که محل‌های بحث برانگیز بین دو کشور را برابر یعنی 50-50 تقسیم کردند و اکنون امیدوار است مرزها با همسایه‌ها برای پیشرفت اقتصاد و شکوفایی خدمت می‌کند. همکاران ما محض همین موضوع را این هفته در برنامه گپ آزاد در میان گذاشتند و حالا پارچه از آن را با هم می‌بینیم.
قسمت یا تقدیر آیندگان ما خیلی باز میگم خیلی خطرناک است. بنابر همین دید من کاملا منفی است. تشکر. جمشید یاروف، شما چی میگوید مرحبا؟ نمیدونم که من همین خیلی ببینم من هم خیلی ببینم که یگان راهی با خوبی حل کردنی و گفتیروسا اکنچتنا حل کردن همین مسئله نیست. بیننده گرامی، برنامه گپی آزاد فردا ساعت 14 به وقت دوشنبه و ساعت 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو و وبسایت azadi.org نشر می شود. شاهدی در ناحیه کانیبادام که اخیراً شاهد کشتارهای سنگین خانواده‌های محلی شده است، برخی تصمیم گرفتند برای موقت به جای دیگر مثلا شهرهای همسایه خوجند و اسفره بکوچند. دیگر خانواده‌ها به تقویت امنیتی خانه‌هایشان پرداختند. از ماه مارس تا امروز در نتیجه حمله به حداقل 7 خانواده در کانیبادام که رسانه‌ای شده است 23 نفر کشته شده است. گزارش زرنگیزی نوروزشاه و فرزان محمدی را می‌بینیم. زارنپا منمی رشاد که دیسدید می مو انم خکر خو رفتیم نه حیاتش پک شده نمیتوند منمی تا گرد سوار کرد. برخی از ساکنان کانیبادام مثل این زن برای حفظ جان خود و فرزندان در و تیره‌های خانه‌هایشان را با پنجره‌های آهنین محکم کردند. اینجا آشخانه ماست. این طرف خانه کلانی ماست. این طرفی دیگرش. انا پوچوی ما با حسنیدین کار کرده استادند. این دری کلانی ماست. این باشد کناری آن. انا خدا خواهد دیگر آرام هستیم. خدا حفظ کند همش خوب باشد. اول و آخری کار تینجی باشد. پنجره های آهنین خانه ها را به زندان مانند کرده است. اما برای ساکنان این مهم نیست. مهم آنها که شبانه از ترس خواب نداشتند اکنون کمی آرام خواهند شد. در یک ماه اخیر در این منطقه ولایت سوخت 10 عضو 3 عائله به طور مرموز کشته شدند. شمار عمومی کشته شده ها از 20 گذشت. مردم با هر شکل تلاش دارند جان خود و خانواده هایشان را حفظ کنند. گروه از ساکنان دهات شبانه آتش روشن کرده نوبتداری می کنند. گروه هم به بلنداشانه های مرکزی کانیبادام و شهر و نواحی اطراف آن کوچ بستند. برخی برای شب گذرانی به خانه های نزدیکانشان بیرون از کانیبادام می روند. شب اینجا نبودیم، انی وای رفتم، انی اپم رفتیم همه ما. دینا میلیسه ها گفتن که روشناینده برفته گریتان التماس اینجا خود نرویدتان گفتم. همه خیلی گفتم تا ما یافتن ما اینجا خود نرویدتان همسایه هایم همش بگویید گفتم. اینا وایم گفتم همه برفت. در همین حال در درآمدگاه شهر کانیبادام دیدبانگاه گذاشته شده است و در دهه‌ها سربازان می‌گردند. درباره بازداشت گمانزدها یا آشکار شدن عامل جنایت‌ها هنوز خبری نشر نشده است. مقامات میگویند تحقیق حادثه با سرعت ادامه دارد. ساکنان که میخواهند هر چه زودتر این خطر برطرف شود و به زندگی معمولی خود برگردند، هر لحظه منتظر دریافت جنایتکارانند. اکثریت میگویند با وجود تحکیم چاره‌های احتیاطی خود را پرره امن احساس نمی‌کنند. روز 20 و 21 دکبر یعنی امشب جشن شب یلدا تجلیل می شود که آن را طولانی ترین شب سال هم می نامد. این جشن را بیشتر مردم ایران و افغانستان جشن می گیرند و معمولا گرد دسترخوان ایدانه یار و دوستان جمع شده شعر و ترانه خوانی می کنند و نوری امید را جشن می گیرند که اشاره به آمدن روزهای آفتابی است. مدیر کافدره استرونومی فاکولته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان عبدالجلال سفرов گفت ذکر شب یلدا از نگاه علمی نجوم شناسی حالت آفتاب را نشان می دهد و آن را انقلاب زمستانه هم می نامند. بینندگان ارجمند تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر را همیشه می توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک توک و یوتیوب دسترس کنید. با رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. تلفن ها در صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی نشر شده است. خدا نگهبان.